जय श्री कृष्ण मित्रों। अत्यारे शियाळामां भरपूर मात्रामां लीला चना एटले के जींजरा मळता होय छे। तो आजे हूँ तमारा माटे लीला चनानी अलग ज वानगी लईने आवी छुं, जे घરના લોકોને ખૂબ જ ભાવશે અને સાથે સાથે ટેસ્ટી પણ બને છે અને ઝડપથી પણ બની જાય છે। તો તમે આ એકદમ નવી વાનગી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી આપજો, જેથી કરીને તમારા માટે આવા જ અવનવા વિડીયો લાવવાનું મારું પ્રોત્સાહન બન્યું રહે। तो चालो आ वानगी बनावा माटे आपणे चणाने बाफवा माटे मूकी देवाना छे। तो अहींया मैं 250 ग्राम जेटला लीला चणाने सरस रीते फोलीने साफ करी लीधा छे। तो आपणे कुकरमां एड करी दईशुं अने 1 ग्लास जेटલું पाणी एड करी देवानुं छे। हवे आने आपणे एक सीटी वागे त्यां सुधी बाफी लेवाना छे। तो एने आपणे धीमा गैस पर एक सीटी वगाड़ी लईशुं। हवे आपणे आगळनी प्रोसेस जोई लईए। तो अहींया मैं कढ़ाईमां 2 चमची जेटલું तेल गरम करवा माटे मूकी दीधुं छे। तो सौ प्रथम आपणे एमां 4 मोटी साइजनी डુંગળીને आ रीते मोटा टुकड़ामां समारीने लई लीधी छे। तो ए एड करी दईशुं। त्यारबाद 10 થી 12 लसणनी कળી एड करी दईशुं। 3 લીલા मरचा अने 1 इंच आदुना टुकड़ाने मैं आ रीते झीणा टुकड़ामां समारी लीधो छे। तो ए एड करी दईशुं। तो आ बधुं सरस रीते मिक्स करी दईशुं। अहींया आपणे लीला चणानी एकदम पंजाबी ग्रेवी वाली सब्जी बनावीशुं। तो आ सब्जी एकदम बहुत टेस्टी लागे छे। हवे आपणे थोड़ुं मीठुं एड करीने डુંગળીને गोल्डन कलर आवी जाय, थोड़ो हलको गुलाबी त्यां सुधी सातरी लईशुं। अहींया लीला चणानी आपणे एकदम अलग ज रीते सब्जी बनावीशुं, जे खावामां खूब ज टेस्टी लागे छे। अने आ सब्जी एकवार ट्राय करशो तो घરના બધા લોકોને खूब ज पसंद आवशे। डુંગળી थोड़ी गुलाबी कलरनी थई गई है। तो हवे एमां आपणे 3 मीडियम साइजना टमेटा और 10 થી 12 काजूना टुकड़ा उमेरी दईशुं। काजूना टुकड़ा उमेरवाथी आपणी सब्जी एकदम ग्रेवी अने टेस्टी बने छे। तो काजूना टुकड़ा जरूरथी एड करवा। फरीथी आपणे मिक्स करी दईशुं अने टमेटाना भागनुं आपणे मीठुं एड करी देवानुं छे। फरीथी एकवार मिक्स करीने आपणे ढांकण ढांकीने आने 2 થી 3 मिनिट माटे चढ़वा दईशुं, जेथी करीने आपणा डુંગળી अने टमेटा सरस रीते सॉफ्ट थई जाय। तो ढांकण ढांकीने आपणे एने 2 થી 3 मिनिट माटे थवा दईशुं। हवे 2 થી 3 मिनिट थई गई है। तो तमे जोई शको छो के आपणा डુંગળી अने टमेटा सरस रीते सॉफ्ट थई गया छे अने आ रीते कूक थई गया छे। तो हवे एने ठंडा थवा दईशुं अने त्यारबाद आपणे एने मिक्सर जारमां पीसीने ग्रेवी तैयार करी लेवानी छे। तो ठंडा थई जाय त्यारबाद एने आपणे पीसी लईशुं। हवे फरीथी मैं अहींया कढ़ाईमां 2 मोटा चमचा तेल गरम करवा माटे मूकी दीधुं छे। तो एमां आपणे सौप्रथम काजू ने फ्राय करी लेवाना छे। तो अहींया मैं 100 ग्राम काजू लई लीधा छे। अहींया हूँ आ सब्जी 5 થી 6 व्यक्तिओ माटे बनावी रही छुं। तो ए प्रमाणे मैं सामग्री लीधी छे। तो काजू आपणे हलका गोल्डन कलर आवी जाय उपरनुं त्यां सुधी फ्राय करवाना छे, वधारे फ्राय नथी करवाना। तो आ रीते हलको कलर चेन्ज थई जाय त्यारबाद आपणे काजूने काढी लईशुं। अहींया तमारा टेस्ट प्रमाणे काजूने वधारे के ओछा करी शको छो। हवे त्यारबाद ए तेलमां आपणे शाकनो वघार करीशुं। तो सौप्रथम अर्धी चमची जीरुं एड करी दईशुं अने थोड़ी हींग उमेरी देवानी छे। 2 बादिया एड करी दईशुं अने 1 तजनो टुकड़ो उमेरी देवानो छे। अहींया तमे खड़ा मसाला तमारा टेस्ट प्रमाणे वधारे के ओछा करी शको छो अने जे पसंद होय ए एड करी शको छो। हवे त्यारबाद अहींया मैं લીલું લસણ લઈ લીધું છે, એકદમ ઝીણું સમારીને તાજા પાંદડા લઈ લીધા છે। તો એ 3 ચમચી જેટલું એડ કરી દઈશું અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ જે આપણે ગ્રેવી પીસી લીધી હતી એ એડ કરી દેવાની છે। અહીંયા મેં પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ કર્યા વગર આ રીતે ગ્રેવી પીસી લીધી છે। જો તમને જરૂર લાગે તો પાણી તમે થોડું 2 થી 3 ચમચી જેટલું એડ કરી શકો છો। અહીંયા મેં બિલકુલ પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો। હવે આ ગ્રેવીને આપણે સરસ રીતે તેલમાં મિક્સ કરી દઈશું। अहींया लीलू लसण एड करवाथी आ सब्जीनो टेस्ट खूब ज सरस आवे छे। तो तमे लीलू लसण जरूरथी एड करजो। हवे आपणे मिक्सर जारमां थोड़ुं पाणी एड करीने आ रीते ग्रेवीने सरस रीते हलावीने काढी लईशुं अने पाणी आपणे ग्रेवीमां मिक्स करी दईशुं। फरीथी एकवार मिक्स करी दईशुं। हवे आ ग्रेवीने ढांकण ढांकीने 3 થી 4 मिनिट माटे थवा दईशुं। तो एकदम धीमा गैस पर आपणे 3 થી 4 मिनिट माटे आ सब्जीने थवा देवानी छे। तो हवे 3 થી 4 मिनिट थई गई है। तो आपणे चेक करी लईशुं। आ समये खूब ज छांटा उडे छे, तो खास ध्यान राखवुं अने गैसनी आंच एकदम धीमी ज करी देवी। हवे त्यारबाद आपणे एकवार फरीथी मिक्स करी देवानुं छे अने आपणे एमां मसाला एड करीशुं।
તો સૌપ્રથમ આપણે 1 ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. અહીંયા તમે લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. અહીંયા હું 2 ચમચી જેટલું લઈ રહી છું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. હવે આ બધા મસાલાને સરસ રીતે ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી દેવાના છે. અહીંયા આ રીતે તમે ચણાના શાકનું બનાવશો ગ્રેવીમાં તો આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે, જે ઘરના લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો હવે આપણે મસાલા સરસ રીતે ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી દીધા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતની આપણી ગ્રેવી બની છે. તો હવે ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું, જ્યાં સુધી આપણા ગ્રેવીમાંથી સરસ રીતે તેલ છૂટું પડવા ના લાગે. તો ધીમા ગેસ ઉપર ફરીથી આપણે 2 મિનિટ માટે થવા દેવાની છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગ્રેવીમાંથી સરસ રીતે તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે અને ગ્રેવીનો કલર પણ સરસ આવ્યો. હવે એકવાર ફરીથી મિક્સ કરી દઈશું આ સબ્જીને. હવે ત્યારબાદ જે આપણે ચણા બાફીને રાખ્યા હતા એ એડ કરી દેવાના છે. તો અહીંયા આ રીતે સરસ રીતે મેં એનું સરસ પાણી નિતારી લીધું છે. તો એને આપણે આ રીતે ગ્રેવીમાં એડ કરી દઈશું. ગ્રેવીમાં એડ કર્યા બાદ આપણે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ચણાની સબ્જીને તમે આ રીતે આ ગ્રેવીમાં બનાવશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. હવે આ રીતે મિક્સ કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ દેખામાં લાગી રહ્યું છે આપણું શાક. તો હવે એમાં આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. વધારે પાણી એડ કરવાની જરૂર નથી, માત્ર અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. એકવાર ફરીથી સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું આ સબ્જીને. હવે આ શાકને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને ફરીથી 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું, જ્યાં સુધી સરસ રીતે તેલ છૂટું ના પડવા લાગે. હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે તેલ ઉપર આવી ગયું છે અને સરસ રીતે ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને આપણું શાક જેટલું દેખાવામાં સુંદર લાગે છે ને ખાવામાં એટલું જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે લીલા ચણાની સબ્જી આ રીતે ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આ શાકમાં આપણે ગરમ મસાલા પાવડર એડ કરીશું. તો અહીંયા તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછો કરી શકો છો. ફરીથી આ સબ્જીને થોડીક વાર મિક્સ કરી દઈશું. હવે એમાં આપણે ફ્રાય કરેલા કાજુ ઉમેરીશું. અહીંયા મેં થોડાક કાજુ ગાર્નિશિંગ માટે રાખી મૂક્યા છે. કાજુને સરસ રીતે ગ્રેવીમાં મિક્સ કર્યા બાદ આપણે ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને 1 મિનિટ માટે થવા દઈશું. હવે શાકને આપણે વધારે ચેડવવાની જરૂર નથી, માત્ર 1 મિનિટ માટે થવા દીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે આપણે શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. એકદમ ગ્રેવીવાળું આ લીલા ચણા, કાજુ અને પનીરનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ શાકને આપણે એકવાર મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ અહીંયા અમે 100 ગ્રામ પનીરને આ રીતે ખમણીને તૈયાર કરી લીધું છે. તો એ એડ કરી દઈશું. આ રીતે લીલા ચણા, કાજુ અને પનીરનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો તમે આ રીતે ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ સબ્જી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે પનીરને આપણે હળવા હાથે મિક્સ કરી દઈશું. હવે અહીંયા આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દેવાની છે. પનીર એડ કર્યા બાદ આપણે આ સબ્જીને પકવવાની નથી. સરસ રીતે મિક્સ કર્યા બાદ આપણે ઉપરથી લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો આપણું આ લીલા ચણા, પનીર અને કાજુનું શાક બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે એને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આ સબ્જીને તમે રોટલી કે પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. એકદમ ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ નવા સ્વાદમાં નવું શાક ખૂબ જ પસંદ આવશે ઘરના લોકોને. તો આ રીતે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈને આપણે ઉપરથી કાજુ, ધાણા અને પનીરથી ગાર્નિશ કરી લઈશું આ સબ્જીને. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ટેસ્ટી આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. જો તમને અમારું લીલા ચણાનું એકદમ નવી રીતેનું શાક પસંદ આવ્યું હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી. અને આવા જ નવા નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોને એક લાઈક જરૂરથી આપજો. ધન્યવાદ.